हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंटरू एक पदरू आम आज मालिकार विषय वस्तु आम आलोचना करवा। कौन कहते भाविबा मात्र के विस्मरण हुए विषय टाणुची बारे बरांगना कहीं बारांगना हेब विकार नथिले तारे विकार नथिले तारे सुजने विकार नथिले तारे विकार नथिले तारे हे सुजने विकार नथिले तारे बारांगना कहीं बरांगना हेब विकार नथिले तारे यदि विकार नहीं शुद्धियानी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष अच्युतानंदर शिवकल्प नवखंड निर्घंट नवम निर्घंट पदटी लिखा जाइए। नवम निर्घंटरू ये पद आम कहलु भाविबा मात्र के विस्मरण हुई विषय टाणुची बारे बारांगना कहीं बरांगना हेब विकार नथिले तारे। ध्यान देवे कथा उपरे मने पड़े गोटे कथा द्वापर जुगर कथा जेतबळे पांडव माने 12 वर्ष वनवास रे जाइछन्ति कपट पोषा खेल सबकि हरई 12 वर्ष वनवास जाइथिले गोटे वर्ष अज्ञातवासना ये अज्ञातवास समय रे जदि से माने जना पड़े चिन्हा पड़े तांकर परिचय मिल जाव पुणी 12 वर्ष पुणी वनवास जीवे बोली ये शर्त रही ये नियम रही ये प्रतिश्रुति देइथिले पांडव माने। तेणु 12 वर्ष वनवास अवधि समय रे ऋषि मुनि माने थरे हस्तिना दरबार को आसीथिले। से ऋषि मुनि मानक भितर दुर्वासा महामुनि मध्य थांती। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजानी आम आलोचना करुले दुर्वासा महामुनि होउछन अत्रि अनसूयांकर से होउछन संतान पुत्र भगवान शंकरंकर तेज भगवान शंकरंकर आशीर्वाद युक्त संतान। ज्ञानी गुणी मंडली गंगा माता को देइथिले आशीर्वाद वज्र इंद्रर वज्र प्रहार तुमको केबेले तुमर क्षति करि परिबो नाही। अत्रि अनुसया तांकर मिलन समय रे जेतबळे 108 घंटा प्रेम करिथिले अत्रि ऋषि अनुसया को थरे से समय अनुसया तल सही न पारि माँ गंगा माता को प्रार्थना कले हे माँ सही पारुना वेदना। ये समय रे कौन है रेतस्खलन हो गला अत्रि ऋषिंकर एवं गंगा जल पड़ा गंगा जलू सृष्टि जन्म है कि दुर्वासा महामुनि एवं गंगा माँ आशीर्वाद करथिले देख केबे हेले इंद्रंकर वज्र तुमर क्षति करि परिबो नाही शिवंकर त्रिशूल तुमको विद्ध करि परिबो नाही आउ केबे हेले जम तुमको क्षति जम तुमर क्षति करि परिबो नाही। जम को 3 थर बाड़ी थे आम कहते ना एक कथा 3 थर जम को बाड़ी दुर्वासा महामुनि दी क्रोध तांकर थिला
ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ଥାନ୍ତି। କୌରବମାନେ କହିଲେ ଶକୁନିର ପ୍ରରୋଚନାରେ କୌରବମାନେ କହିଲେ ହେ ମହାମୁନି ମାନେ ଆପଣ ହସ୍ତିନା ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଧର୍ମରାଜ, ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଥିଲେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯଥା କିଞ୍ଚିତ ଆମେ କଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍କାର ଏଇ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନି। ଯଦି ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆମର ସେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ ତ ବନବାସରେ ଏଇନା ଅଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ଆହୁରି ଆତିଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଲା ଇଏ ସେଠିକି ଗଲେ କ'ଣ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ବାସା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍କାରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଶାପ ଇଏ ଦେବେ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହସ୍ତିନା ଫେରିବେ? 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ପରେ। ଏ କଥା ବିଚାର କରି କୁଟ କପଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁ ଶକୁନିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଋଷି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହି ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆରେ। କହିଲେ ଭବତୀ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଭବାନ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଭବତୀ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁରେ ଉତ୍ଥବ, ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁରେ ଉତ୍ଥବ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ସାଧୁ କୃପା ବିନା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା ଏ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଲଭିପାରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର କୃପା କଟାକ୍ଷର ଚାହାଣି ତାପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ଜୀବନରେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ସାଧୁ କୃପା ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଧୁ କିଏ ନା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନରେ ଉତ୍ଥବ, କାଷ୍ଟକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନରେ ଉତ୍ଥବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ସାଧାରଣ କାଠ ଦେହରେ ମଳୟ ପବନ ବାଜିଗଲେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଟି ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ସାଧୁଙ୍କର କୃପା, ସାଧୁଙ୍କର ଆଶିଷ, ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ଅନେକ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ମହାଜନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କି ସେବାରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ, କି ସେବାରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିବି? ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ଏ ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କୁଡ଼ିଆରେ ନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, କିଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଏ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛି। ନା ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଖୁସିରେ ରୁହ, ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନେ କେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଆସିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ପେଟରେ ବହୁତ ଭୋକ, କ୍ଷୁଧା ବହୁତ ଆମକୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଇଗଲି। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଏତେ ମହାଜନ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଯିବ। ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ଅଛନ୍ତି, ମହାକୋପୀ, ମହାକ୍ରୋଧୀ। ସିଏ ଟିକେ 19-20 ହେଇଗଲେ, ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାପ ଦେଇଦେବେ। ସୀମିତ ବିଧିର କି ବିଧାନ? 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଆସିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆମେ କରୁଛୁ, ପୁଣି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କରିବା କ'ଣ? ନା ରୁହ, କ'ଣ ଭାବୁଛ, କ'ଣ ପାରିବ ନାହିଁ? ଦୁର୍ବାସା ପଚାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ମହାତ୍ମା ମହାଜନ ମାନେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜନ କଲେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବୁ, ତାପରେ ଆସିକି ଭୋଜନ ତୁମ କୁଡ଼ିଆରେ କରିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି। ଆଉ
ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃପାନିଧି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରକ୍ଷା କର ଏ ଘୋର ବିପଦ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ରକ୍ଷା କରିଛ କୁରୁସଭା ତଳେ ମୋତେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି, ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ରୁକ୍ମଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବୀ, କାଳନ୍ଦୀ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଦୁଃଖରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମର ସିଏ ନା ନିଜର, ଆମର ସିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା। ଆଜି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କରିକି ନେଇଯା ସବୁ ଯାକ ରାଜସିକ ଭୋଜନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଯିଅ ଦ୍ରୌପଦୀର କୁଡ଼ିଆରେ। ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି କୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଣୀମାନେ ଧରିଲେ ପ୍ରସାଦକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ଯମୁନା ନଦୀର କୂଳ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଯମୁନା ନଦୀର ଯେତେବେଳେ କୂଳ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯମୁନା ନଈଟି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ସେ କୂଳକୁ ଯିବୁ, କେମିତି ଆକୁ ଧରିକି ସେପଟକୁ ଯିବୁ, ସେପଟେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଦ୍ରୌପଦୀର କୁଡ଼ିଆ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ନା ଗୋଟିଏ କାମ କର, ନା କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯମୁନା ନଦୀକି କହିବ, ଏ ଯମୁନା ନଦୀ, କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇଦେ। ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, କାଳନ୍ଦୀ, ଜାମ୍ବବତୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କହିଲ ନା କ'ଣ କହିଲି ପରା, ଯମୁନାକୁ କହିବ ଯେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ନାରୀ ସହବାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇଦେ। ଇଏ କଥା କହୁଛ ତୁମ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛ ତ ମନକୁ ଯାଉଛି ତ ଯାହାଟା କହିଲ? ଜାଣିଛ ଆମର କେତେ ସନ୍ତାନ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? କେତେ ସନ୍ତାନ ନା 1,79,080, 1,79,080 ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲେ କେତେ ପତ୍ନୀ ନା 32,108 ପତ୍ନୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ନା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ, କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମାଜରେ? ଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ନାଇଁ, ପରେ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତମେ ଏଇ କିଣା ନୁହଁ, ତମେ ଏଇ କଥା କୁହ ତ ଦେଖିବା। ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, କାଳନ୍ଦୀ, ଜାମ୍ବବତୀ କହିଲେ ହେ ଯମୁନା ନଦୀ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କି ଜୀବନରେ କେବେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇଦେ, ରାସ୍ତା ଦେଇଦେ। ଯମୁନା ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବାଟ ଦେଇଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ପତ୍ନୀମାନେ ଏବଂ ଥାଳିରେ ଧରି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀର କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସୁଧୀଜନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ, ବିଷୟା ଟାଣୁଛି ବାରେ ହେ ସୁଜନେ, ବିଷୟା ଟାଣୁଛି ବାରେ। ବାରାଙ୍ଗନା କାହିଁ ବରାଙ୍ଗନା ହେବ, ବିକାର ନଥିଲେ ତାରେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ସୁଧୀଜନୀ ବିକାର ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡର ନବମ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ ପଦଟେ ଲେଖିଲେ। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଯମୁନା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀମାନେ ଗଲେ, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ଥାଳିରେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କୃତ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ, ହେ କେଶବ, ଯାଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଡାକ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦିନରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୁଧୀଜନେ ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଆସିଗଲେ, ପ୍ରସାଦ ସବୁ ସେବନ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ
ଏମାନେ ସବୁ ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇ କରିକିରି କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ମା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ମେଲାଣି ନେଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବାଟରେ ଯମୁନା ନଈଟା ପଡ଼ିବ, ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, ସେ ଯମୁନା ନଈଟା ପାରି ହେବୁ କେମିତି, କିଛି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା, କେମିତି ପାରି ହେବୁ, ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ ଉପାୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାବାଜୀ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେ ରାଣୀ ମାନେ, ହେ ପତ୍ନୀ ମାନେ, ହେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମାନେ, ଯମୁନା ନଈ ପଡ଼ିବ ତ, ଯମୁନା ନଈ ପଡ଼ିବ ତ, ଯମୁନା ନଈ କେମିତି ପାରି ହେବ ତ ସେଇ କଥା ତମେ ଭାବୁଛ ନା? ହଁ ହଁ କେମିତି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ, ଯମୁନା ଉଛୁଳୁଛି କେମିତି ଯିବୁ ନା, ଯା ଯମୁନାକୁ କହିବୁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ ଯା ଯମୁନାକୁ କହିବ ନା, କ'ଣ କହିବୁ ନା କହିବ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଆଜି କୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ କହିବ ଯମୁନାକୁ, ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ରେ ଯମୁନା ତମକୁ ବାଟ ଦେଇଦେ। ସୁଧିଜାନି ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ କାଳନ୍ଦୀ ତାଟକା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କି କଥା, ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ଗଲେ ତାଙ୍କ ଖବର ଆମେ ବୁଝିବୁ, ପଚାରିବୁ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ, ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଏ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କହିଲେଣି, ଏ ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି ନା କ'ଣ, ଇଏ କି କଥା, ଇଏ ନାଇଁରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ମାନେ, ନା ନାଇଁ 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 ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇ କଥା ଯମୁନାକୁ ଯାଇ କହିବୁ ନା, ହଁ କହିବ ପରା, କ'ଣ ଆମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯାଇ କୁହ। ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଯମୁନାକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି କହିଲେ ହେ ଯମୁନା, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସିଏ ଯିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଜଳ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯମୁନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯା, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେ, ବାଟ ଦେ। ଯମୁନା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଯମୁନାର ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା ମଝିରେ। ପଳେଇ ଆସିଲେ ପତ୍ନୀମାନେ, ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ତ ନା, ମୋରି କଥାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେତିକି, ସେଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା, ସେତିକି କ'ଣ ଖାଲି। ସେପଟେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଏମିତି କହିଲେ, କୁହ କି କଥା, ଏ ପିଲା ଛୁଆ ତାହେଲେ କାହାର, ଇଏ କାହାର, ତୁମେ ଯଦି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛ, ଯୋଗୀ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିନାଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିନାଅ, ତାହେଲେ ଛୁଆ ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିଲୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆଣିଛୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁହ। କହିଲେ ଜାନାମ ମୁକତି ପସରାରେ ଉତ୍ଥବ, ସେ କିମ୍ପା କଲେ ପରଦାରାରେ ଉତ୍ଥବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜାନାମ ମୁକତି ପସରା, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ଜୀବକୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ, ହେ କେଶବ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତିଆ କଥା କାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମିଛ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଏ କପଟ ଆମ ସହିତ ଆପଣ କାହିଁ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମାତ୍ରକେ ସେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ଜାନାମ ମୁକତି ପସରା ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆମ ସହିତ କପଟ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ କାଳନ୍ଦୀ, ଇରେ ଏ ସନ୍ତାନ ସବୁ ମୋର ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ନା ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ନାମ ମାତ୍ରକେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ମୁଁ ନଥିଲି, ନା ଥିଲେ କି ନା ସେ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ମାୟା କୃଷ୍ଣ ଥିଲି। ଯସ୍ମାତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରଚିତଂ ମାୟା ଜଗତ ଜାୟତେ, ଯସ୍ମିନ୍ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଚାନ୍ତି ଚାନ୍ତ ସମରେ କଳ୍ପାନୁ କଳ୍ପ ପୁନଃ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଲଗେଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା, ଏତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଥାଉ ଥାଉ, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ଏତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଥାଉ ଥାଉ, ବସ୍ତୁ ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମୟୂର ଚୂଳ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପାଳ ଉଗାଳରେ କହିଲେ,
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତା ହରାଇଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଗହନ କାନନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଗହନ କାନନ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଗହନ କାନନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତା ହରାଇଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଗହନ କାନନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ଗୋପାଳ ଉଗାଳରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛି ମସ୍ତକରେ ମୟୁଳ ଜାଣିଛ? ହେ ରକମଣୀ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଗହନ କାନନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦେଖିଲେ ଦିନରେ ଦିନ ବେଳା ମୟୂର ମୟୂରୀ କ'ଣ ନା ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ମିଳନ। ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଦିବସରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଦେଖିକି କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ କି କଥା? କୋପେ ସାପ ଦେଲେ ରାମ ରେ ପାଷାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଦିବସେ ରମଣ କର ଧର୍ମକୁ ପେଖି ଧର୍ମକୁ ଫେଖି କର ଧର୍ମକୁ ପେଖି ଧର୍ମକୁ ପେଖି କର ଧର୍ମକୁ ପେଖି। ରେ ପାଷାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ, ଏ ଦିବସରେ ତମେ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ? ଜାଣିଛ ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ? କୋପରେ ପ୍ରଭୁ ରାଗିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା କୋପେ ସାପ ଦେଲେ ରାମରେ ପାଷାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଦିବସରେ ରମଣ କର ଧର୍ମକୁ ଉପେକ୍ଷୀ। ଏ ଧର୍ମକୁ ଉପେକ୍ଷୀ ଧର୍ମକର୍ମ କିଛି ନ ମାନିକି ଦିନରେ ଭଳି କାମ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ସାପ ଦେଲେ, କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପାଳ ଉଗାଳରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳକି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।